یہ سب وہ صحافی اور دوست ہیں جو شمسی صاحب کو کندھا دینے آئے. یہاں سے شمسی صاحب کی خدمات اور محبتوں کا اندازہ تو لگا سکتے ہیں. یہ ابھی آدھے لوگ ہیں، جنازہ آیا نہیں، لیکن زندگی میں شمسی صاحب کو کندھا کسی نے نہیں دیا. سب اس محبت کا اظہار ان سے زندگی میں بہت کم لوگوں نے کیا. ان سے اختلاف زیادہ کرتے تھے اور کہیں وہ ضرورت کے وقت کندھا دینے کی کوشش بھی کرتے تھے تو ان کا کندھا یہ سوچ کر جھٹک دیا جاتا تھا کہ کہیں یہ لیڈری واپس نہ چھین لے. سچ کہا کسی نے کہ لوگ کندھے پر تبھی اٹھاتے ہیں جب کسی کو مٹی میں ملانا ہو. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. یا اللہ جو تم نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ثواب عطا فرمایا، اپنی شان نشان کے مطابق یہ ثواب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ میں بے قصد نام علی من پیش کرتے قبول فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادبار ازواج مطہرات تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیش کرتے قبول فرما. یا الہ العالمین اس کلام کا ثواب جتنے بزرگان دین مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. مولا کریم اس کلام کا ثواب بالخصوص چودھری عدنان صاحب کے محترم والد صاحب شمسی صاحب کی روح کو مثالی ثواب کرتے ہیں قبول فرما. مولا کریم جن جن حضرات اس ماضی جنازہ میں شرکت فرمائی ہم سب کے خاندان میں سے ماں باپ بہن بھائی اولاد اساتذہ کرام مشاہد و زام میں سے جو بھی فوت ہو چکے ہیں سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. مولا کریم سب مسلمانوں کو بخشش و مغفرت فرما، تمام کی قبروں کی منزلوں کا آسان فرما، سب کے مزید درجات و بلند فرما. مولا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے چودھری عدنان صاحب کے محترم والد صاحب کی بخشش و مغفرت فرما. مولا کریم کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما، ان کی قبر کو اپنی نور سے روشن فرما. مولا کریم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کی اولاد کو لواحقین کو سب کو صبر جمیل عطا فرما، سب کو اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہ حافظ شمسی صاحب. الوداع شمسی صاحب، الوداع. نکل رہے ہیں ساتھ ساتھ نکل رہے شمسی صاحب کی دیکھیں کہ سی آر شمسی جو ہیں وہ ایک جدوجہد کا استعارہ تھے، اور خاص طور پہ جب ہم جرنلزم میں ہم نے پاؤں رکھا 1990 میں تو اس وقت ابھی جنرل ضیاء الحق کی باقیات ہر جگہ پہ موجود تھی، اور ان حالات میں پریس فریڈم کی بات کرنا، جمہوریت اور جمہوری اداروں کی بات کرنا جو ہے بہت مشکل تھا. لیکن سی آر شمسی صاحب وہ پرچم لے کر آگے بڑھ رہے تھے اور ہم بھی ان کے قافلے میں شامل ہوئے.
ہم نے سی آر شمسی صاحب سے بہت سیکھا. ظلم کے خلاف ٹکرانا، آئین اور آئینی اداروں کے ساتھ کھڑا رہنا، سچ اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ سارے سبق ہمیں سی آر شمسی صاحب نے پڑھائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جدوجہد مشکل تھی جو ایک بند گلی میں ہوتی تھی، کہ جب آپ کوئی نعرہ لگاتے تھے، کوئی سلوگن دیتے تھے تو اخبارات پر وہ چھپ نہیں سکتا تھا، کوئی اور ذریعہ تھا نہیں. لیکن سی آر شمسی صاحب اس بند گلی میں بھی اپنی آواز بلند کرتے رہے، اور آج الحمدللہ اسی آواز کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں وہ آواز گونج رہی ہے. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ شمسی صاحب کا خلا پر کرنا الفاظ میں ہی نہیں، حقیقت میں بہت مشکل ہوگا. پی آر اے کے سیکرٹری جنرل ہمارے ساتھ ہیں آصف بشیر چودھری صاحب. چودھری صاحب کیا فیلنگس؟ راشد صاحب میرے تو بڑے بھائی تھے، اور انتہائی نفیس، انتہائی متین، انتہائی ایکٹیو محرک، ہمیں تحریک دیتے تھے. جدوجہد تیز ہو، جدوجہد تیز ہو، ان کا وہ نعرہ جو ہے وہ میرے کانوں میں گونجتا. مجھے نثار عثمانی صاحب کی برسی کے حوالے سے آخری دفعہ انہوں نے رابطہ کیا تھا، تو میں جب ڈان اخبار گیا تو وہ وہاں سے پریس کلب جا چکے تھے، وہاں جو ایونٹ تھا. تو میں وہاں ایک دو دوست مل گئے. اس کے بعد جب میں پریس کلب پہنچا تو وہ واپس ڈان آ چکے تھے. تو میں نے وہاں سے کال کی تو وہ کہنے لگے کہ وہ ایونٹ ختم ہو گیا، اور مجھے بڑا گلہ کیا کہ آپ آئے نہیں. بلکہ پہلے مجھے ٹیکسٹ کیا کہ آپ آئے نہیں. ٹیکسٹ میں ابھی بھی نکال کے دیکھتا ہوں کہ یار 13 کو پھر مجھے دھرنے پہ ملاقات ہوئی تو میں نے اپنی وضاحت دی، تو ہمیشہ کی طرح انہوں نے اچھا بس تیرے سے بڑی تفصیلی میٹنگ جو ہے، تیرے سے بس ملنا ہے. وہ ان کی جو محبت ہے، ان کے جو ہمارے کان کھینچنا، جہاں ملنا، ایک مزاحمتی جو صحافت کا ایک بہت بڑا نام، اور ان کی کمی تا دیر محسوس کی جائے گی. اور ہمارا تو ان سے ایک بھائی والا، ایک دوست والا بھی تعلق تھا. یہ کمی انتہائی شفیق انسان. اور آپ دیکھ لیں کہ میڈیا کے لوگ کتنی بڑی تعداد میں، حالانکہ سب لوگ اسائنمنٹس پہ اور اپنا. یہ سارے وہ لوگ ہیں، میں نے شروع میں اپنے انٹرو میں کہا کہ ان سب نے زندگی میں ان سے بڑا شدید اختلاف رکھا، لیکن آج جب وہ نہیں ہے اور سفر آخرت میں ہے تو ہر آدمی کندھا دینے آیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے اختلاف رکھتے ہوئے بھی لوگ ان کے شمسی صاحب ان کے دلوں میں رہتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شمسی صاحب جو تھے وہ یہاں جتنے لوگ آئے آپ ان سے بات کریں وہ کہیں گے کہ جو ان کا تعلق میرے سے تھا وہ شاید کسی دوسرے سے نہیں تھا. انتہائی کرٹیس اور انتہائی ملنسار، شفیق، نفیس، متین، حلیم، یعنی کہ کون سی ان کی شخصیت کا پہلو میں جو ہے اس کا مجھے یہاں ان کی ذکر بات یاد آ گئی جب ہم پاکستان اخبار میں تھے. ایک بینک میں گئے، ایک شخص سے پہلی دفعہ ملے اور وہ وہاں سے اٹھ ہی نہیں رہے تھے. میں نے کہا شمسی صاحب اٹھیں. وہ نہیں اٹھے. آدھا گھنٹے کے بعد جب اٹھے تو وہ آدمی ان کا دوست تھا، بن گیا. تو کہنے لگے کہ مجھے میری دادی نے بتایا کہ جس سے پہلی دفعہ ملو اس سے جب رخصت ہو تو وہ آپ کا دوست بنا ہوا ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کسی بندے سے ہم کلام اور ان کا دوست نہ ہو. میں بھی یہ بات ماننے پہ تیار نہیں، لیکن جس طرح وہ اچانک ہمیں چھوڑ کے گئے ہم یہ بات بھی ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ 2 دن پہلے ہمیں ملتے ہیں بالکل نارمل اور ہر وقت متحرک رہنے والے انتہائی ایکٹیو ایک وہ ڈان آدمی کے کے طور سلیم پہ. صاحب کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ پہلے میسیجنگ ہو رہی ہمیں نہیں پتا تھا کہ انہوں نے دل میں اتنے درد اور اتنے زخم چھپائے ہوئے ہیں کہ اس طرح اچانک ہمیں چھوڑ جائیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں طریقے رحمت کرے اور اس کے درجات میں بلندی. دیکھیں گے کہ سی آر شمسی جو ہیں وہ ایک جدوجہد کا اشتہارہ تھے، اور خاص طور پہ جب ہم جرنلزم میں ہم نے پاؤں رکھا 1990 میں تو اس وقت ابھی جنرل ضیاء الحق کی باقیات ہر جگہ پہ موجود تھی، اور ان حالات میں پریس فریڈم کی بات کرنا، جمہوریت اور جمہوری اداروں کی بات کرنا جو ہے بہت مشکل تھا. لیکن سی آر شمسی صاحب وہ پرچم لے کر آگے بڑھ رہے تھے اور ہم بھی ان کے قافلے میں شامل ہوئے. ہم نے سی آر شمسی صاحب سے بہت سیکھا. ظلم کے خلاف ٹکرانا، آئین اور آئینی اداروں کے ساتھ کھڑا رہنا، سچ اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ سارے سبق ہمیں سی آر شمسی صاحب نے پڑھائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جدوجہد مشکل تھی جو ایک بند گلی میں ہوتی تھی، کہ جب آپ کوئی نعرہ لگاتے تھے، کوئی سلوگن دیتے تھے تو اخبارات پر وہ چھپ نہیں سکتا تھا، کوئی اور ذریعہ تھا نہیں. لیکن سی آر شمسی صاحب اس بند گلی میں بھی اپنی آواز بلند کرتے رہے، اور آج
अल्हम्दुलिल्लाह उसी आवाज़ का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में वो आवाज़ गूंज रही है। तो मैं ही समझता हूँ कि शमसी साहब का खिला पुर करना अल्फाज में ही नहीं, हकीकत में बहुत मुश्किल होता है। PRA के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ हैं आसिफ बशीर चौधरी साहब। चौधरी साहब, क्या फीलिंग्स? राशिद साहब मेरे तो बड़े भाई थे और इंतहाई नफीस, इंतहाई मतीन, इंतहाई एक्टिव मुहर्रिक, हमें तहरीक देते थे। जद्दोजहद तेज़ हो, जद्दोजहद तेज़ हो, उनका वो नारा जो है वो मेरे कानों में गूंजता। मुझे निसार उस्मानी साहब की बरसी के हवाले से आखिरी दफ़ा उन्होंने रब्ता किया था, तो मैं जब डॉन अखबार गया तो वो वहाँ से प्रेस क्लब जा चुके थे, वहाँ जो इवेंट था। तो मैं वहाँ एक दो दोस्त मिल गए। उसके बाद जब मैं प्रेस क्लब पहुँचा तो वो वापस डॉन आ चुके थे। तो मैंने वहाँ से कॉल की तो वो कहने लगे कि वो इवेंट ख़त्म हो गया, और मुझे बड़ा गिला किया कि आप आए नहीं, बल्कि पहले मुझे टेक्स्ट किया कि आप आए नहीं। टेक्स्ट मैं अभी भी निकाल के देखता हूँ कि यार 13 को फिर मुझे धरने पे मुलाकात हुई तो मैंने अपनी वजाहत दी, तो हमेशा की तरह उन्होंने अच्छा बस तेरे से बड़ी तफसीली मीटिंग जो है, तेरे से बस मिलना है। वो उनकी जो मोहब्बत है, उनके जो हमारे कान खींचना, जहाँ मिलना, वो एक मुज़ामती जो सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम, और उनकी कमी ता देर महसूस की जाएगी। और हमारा तो उनसे एक भाई वाला, एक दोस्त वाला भी ताल्लुक़ था। ये कमी इंतहाई शफीक इंसान, और आप देख लें कि मीडिया के लोग कितनी बड़ी तादाद में, हालांकि सब लोग असाइनमेंट्स पे और अपना ये सारे वो लोग हैं, मैंने शुरू में अपने इंट्रो में कहा कि इन सब ने ज़िंदगी में उनसे बड़ा शदीद इख्तिलाफ रखा है, लेकिन आज जब वो नहीं है और सफ़र आखिरत में है तो हर आदमी कंधा देने आया। यहाँ से पता चलता है कि उनसे इख्तिलाफ रखते हुए भी लोग उनके शमसी साहब उनके दिलों में रहते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि शमसी साहब जो थे वो, यहाँ जितने लोग आए आप उनसे बात करें वो कहेंगे कि जो उनका ताल्लुक मेरे से था वो शायद किसी दूसरे से नहीं था। इंतहाई कर्टियस और इंतहाई मिलनसार, शफीक, नफीस, मतीन, हलीम, यानी कि कौन सी उनकी शख्सियत का पहलू मैं मुझे उनकी बात याद आ गई। जब हम पाकिस्तान अखबार में थे, एक बैंक में गए, एक शख्स से पहली दफ़ा मिले और वो वहाँ से उठ ही नहीं रहे थे। मैंने कहा शमसी साहब उठे नहीं उठे। आधा घंटे के बाद जब उठे तो वो आदमी उनका दोस्त था, बन गया। तो कहने लगे कि मुझे मेरी दादी ने बताया कि जिससे पहली दफ़ा मिलो उससे जब रुखसत हो तो वो आपका दोस्त बना हुआ होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि वो किसी बंदे से हम कलाम और उनका दोस्त ना हो। मैं भी ये बात मानने पर तैयार नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह वो अचानक हमें छोड़ के गए, हम ये बात भी मानने पर तैयार नहीं है कि 2 दिन पहले हमें मिलते हैं बिल्कुल नॉर्मल और हर वक्त मुतहर्रिक रहने वाले हाई एक्टिव एक वो डॉन के सलीम साहब कहते हैं कि आधा घंटा पहले मैसेजिंग हो रही थी। हमें नहीं पता था कि उन्होंने दिल में इतने दर्द और इतने जख्म छुपाए हुए हैं कि इस तरह अचानक हमें छोड़ जाएंगे। तो अल्लाह ताला उन्हें तरीके रहमत करे और उसके दर्जात में बुलंदी। शकील साहब, आपके आखिरी कमेंट थे शमसी साहब के बारे में फौजिया शाहिद साहिबा से मुखातिब होकर। अब देखो तेरा टाई वाला लीडर किधर गया? टाई वाला लीडर मैं नहीं रहा, मैं लाहौर से भी आया उसके लिए कि वो लीडर पैदा नहीं हो सकता। अब लफ्ज़ ख़त्म है हमारे। उसकी इतनी वास्ट है ना, उसकी तारीख़, उसका जो 40-45 साल से हमारा ताल्लुक़ था वो इतना वसी था कि एक एक लम्हा दिमाग में फिर रहा है। तो उसे डिफ़ाइन कैसे करें, उसकी शख्सियत को कैसे मैं बयान करूं कि वो ऐसा था, वो नहीं है लफ्ज़। आप नहीं समझते कि हम सब ने उनके साथ थोड़ी ज़्यादती की, बल्कि बहुत ज़्यादती? नहीं, ज़्यादती हमने नहीं की। हम तो हमेशा देखे, मैं पहली बार जब आया तो मैं शमसी साहब की आदत थी कि वो गुस्सा करते, जूद रंज था वो। तो वो मैं उसके पास गया, मैंने कहा शमसी के पास भी या फौजिया के पास भी, मैं कहा यार वापस आओ, हम वापस आ गए हैं। अब जब आप कहोगे तो फिर हम वैसे ही करेंगे। तो वो आ गया, दोनों आ गए, शमसी भी आ गया, फौजिया भी आ गई। लेकिन हमने बड़े इस्तकबाल किया, उससे बाकायदा एक तकरीब मुनक़्क़द की। हमने कहा कि तो आप असल में आ गए वापस, अब आपको किसी तकलीफ़ नहीं होगी, जो आप कहोगे आप जो चाहते हो हम करेंगे। लेकिन वो थोड़ा सा काम उसने किया जो वो था ना, मैं कहता जूद रंज था, वो फिर गायब हो गया। तो वो उसका गायब होना हमने नहीं की जाती। उसने बाज़ मुकामात पर ना अपने साथ खुद जाती कि वो इस कैलिबर का आदमी था कि उसे चाहिए था कि अपना इल्म, अपना जो सोच है वो उसकी तबलीग करना।
वापस आता, ये छोटी छोटी बातों को ना दिल पे लेता, लेकिन उसने ली। मैंने तो उसे खामोश हो गए थे जी, खामोश हो गए थे और खामोश हो गए। अलग हो गए थे। हाँ, अलग काफ़ी बार, एक बार नहीं, एक बार तो देखो जी, बात आप तो गवाह हैं, साल गायब रहता था, तो साल के बाद कभी बाहर भी चला जाता था अपने बच्चों के बाद, लेकिन साल गायब रहने के बावजूद वो महसूस किया जाता था हर तकरीब में, हर मुजाहरे में वो महसूस किया जाता था कि यहीं कहीं है। अब तो वो गायब हमेशा के लिए हो गए हैं, लेकिन महसूस किए जाते रहेंगे। मैं नहीं समझता, मैं अभी भी समझता हूँ मेरे साथ खड़ा, हमेशा वो इस तरीके से मिलता था, और वो नहीं, वो भूला नहीं जा सकता, उसका खला पूरा नहीं हो सकता, उसका मुतबादल कोई भी नहीं। सीआर शमसी वापस नहीं आएगा, उस कोई और शमसी बन के नहीं आ सकता, वही है। बहुत शुक्रिया साहब, आप बहुत लड़ते थे शमसी साहब से, अब किससे लड़ेंगे? ये मुझे वाकई कल से समझ नहीं आ रहा। कल मैंने किसी और दोस्त से भी कहा, लेकिन शमसी साहब उनके साथ उनकी ज़िंदगी में बहुत और बात सहाफ़ती सियासत थी, ये लड़ाई उसी के हवाले से होती थी। मेरा मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ होता था, उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता था, फिर उनके साथी जब दरमियान में आ जाते थे तो मैं ज़रा जवान था तो झगड़ पड़ता था, लेकिन वो बहुत ही शानदार आदमी थे। मेरे झगड़े के बावजूद, मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने मुझे PFU की FEC के लिए डेलीगेट नॉमिनेट किया। उनके साथियों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि एजाज़ जो है वो लड़ता झगड़ता है, लेकिन बात उसूल की करता है और दुरुस्त बात कर रहा होता है। वो उनमें ये बड़ी खासियत थी कि वो बड़े से बड़ा इख्तलाफ साइड पे रख कर वो आपके साथ पर्सनल लेवल पर अपने ज़ाती ताल्लुकात ठीक रखते थे, आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। मुझे तो वो वाकई हर मुश्किल में ऐसे लगता था जैसे वो मेरे सगे बड़े भाई, और मुझे वाकई कल से ये समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। और ये जो आपने खासियत बताई है ना कि लड़ने वालों को भी वो एकोमोडेट करते थे, यही वजह है कि हर तबका फ़िक्र, मुखालिफ कम का, हामी कम का आज यहाँ मौजूद है। यकीनी तौर पर मतलब लोग वाकई, मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि उनके साथ कितनी मोहब्बत करते हैं। वो कहते थे कि, और मुझे वो समझाया भी करते थे, वो कहते थे कि देखो लड़ो लेकिन ताल्लुक़ ना ख़राब करो, और उनकी यही खासियत, उनकी इस महबूबियत की वजह बनी आज लोग उनको दिल से मिस करते हैं, उनको महसूस कर रहे हैं उनकी कमी। और सीआर शमसी जैसी शख्सियत शायद इस्लामाबाद में दोबारा ना पैदा हो। बेशक ज़िंदगी में लोगों ने उन्हें अपने से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन आज कहते हैं ना कि कंधे पे लोग तब भी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना हो, लेकिन आज कंधे पे उठाने आ गए। मैं समझता हूँ कि उनकी एक बड़ी खासियत थी। सीआर शमसी को कौन नहीं जानता था, बेनज़ीर भुट्टो उनको अपना भाई समझती थी। उन्होंने मौक़े होने के बावजूद, उन्होंने इतना कदावर शख्सियत होने के बावजूद दौलत बनाने पर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने अपने बच्चों को भी मेहनत करना सिखाई, खुद भी मेहनत करते थे, और एक आम आदमी की तरह दौलत बनाने के बजाय वो उन्होंने इज़्ज़त बनाने को तरजीह दी, और आज वही इज़्ज़त उनके जनाजे में भी हमें दिखाई दी, और उनके इंतकाल की खबर के बाद हमें हर जगह दिखाई दी। ये बुनियादी सबक है कि यही उनकी कमाई थी, यही उनकी कमाई थी। बहुत फौजिया शाहिद साहब, शमसी साहब की इतनी देरीना साथी कोई और खातून नज़र नहीं आई यहाँ पर, लेकिन वो शमसी साहब के सफ़र आखिरत में उनके साथ साथ कब्रिस्तान तक आई। कहाँ चला गया आपको वो टाई वाला लीडर? अब क्या कहा जाए, मतलब वो तो जो देखें लीडर जो है वो आपने अभी आज देखा, मेरा ख्याल है कि वो एतराफ़ था कि वो किस कदर सिंसियर था, मोहब्बत उसकी लोगों से कितनी थी। तो कोई ऐसा शख्स मुझे नहीं मिला, और इस वक्त आपने देखा कि मैं पता नहीं आप उसको ज़्यादा जज कर सकते हैं, बहरहाल सैकड़ों की तादाद में बड़ी आसानी से कह सकते हम जो इख्तलाफ रखते थे, और जो दोस्त थे, जो नहीं थे, जो लड़ते थे, जो झगड़ते थे, सब मौजूद थे, और सब मतलब दिल से रो रहे थे। कोई ऐसा नहीं था कि जिसने वो बात ना की हो। और मतलब जब शमसी साहब के बारे में आप यकीन करें, मेरे पास अल्फाज, पहली दफ़ा मिली थी उनसे आप, कितने साल हो गए? 45 साल के करीब तो हो गए हैं, 45-46 साल। आखिरी मुलाकात कौन थी? आखिरी मुलाकात तो फ़ोन पे हुई। मुलाकात तो धरना हमारा था 13 तारीख को, लेकिन बहुत मुख्तसर मुलाकात हुई। जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं था कि जा रहे हैं। जी, वो बस उसमें थोड़ा सा ये कुछ शॉर्ट्स वगैरह चल रहे थे, वो चल रहा था, वो मुख्तसर उनसे मुलाकात हुई। लेकिन ये है कि पर मैं तो उसको जो है ना, वो मुलाकात एक अलग बात है, एक रूटीन्स की होती रहती थी। लेकिन जो सबसे मेरे लिए तकलीफ़ की बात है कि आध घंटा पौन घंटा पहले
से फ़ोन पे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तैयार हो के आ रहा हूँ आपकी तरफ, और वो नहीं, अच्छा वो आपके पास आ रहे मेरे पास आ रहे हैं। और वो एक मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन आजकल अपने घर की करवा रही हूँ, तो वो जानना चाह रहे थे मेरे साथ, वो घर देखना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि किस स्टेज पे है, मैं जानना चाहता हूँ। तो वो ये किस वक्त की बात है? मतलब बिल्कुल एक इतना सडन एक शौक, मैं ज़िंदगी में बहुत से अप डाउन रहते हैं। अच्छा लेकिन मैंने ऐसा भी शौक- उस्मानी साहब की पोस्ट देखी, मैंने उसमें लिखा, मैंने कहा उस्मानी साहब अब किसके बारे में कह रहे हैं? ये अपने हमारे इश्तियार शमसी साहब, ये परसों तो मिले थे, ये मैं कमेंट में लिख रहा हूँ, मैंने वो जो वरना तो मैंने ऐसे फिर इधर बहुत ज़्यादा फ़ोन किए, आखिर उनके बेटे का फ़ोन मिल गया और उसने मुझे रोते हुए कहा कि अबू चले गए।